स्वागत करुँच आपको आम यूट्यूब चैनल ओडिशा गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपको आउ थे स्वागत। तो मैंने फाइनाली आमर आसी फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड एवं एक्साइज कनेस्टेबल ह्यूज वैकेंसी। तो चलो तो डेरी नक डिस्कस करवा। तो सर्वप्रथम देखिए आम स्टार्ट डेट हूँ 7/1 अलरेडी आम आप्लाय आरंभ हम 7/1 रु 31/1 ठीक है। आप पाखे मैक्सीम ठीक है 20-22 दिन आपको समय मिल जाव। तो आप आप्लाय करेंगे एवं तापर देखो आमर आउ कौन अच्छी देखो गोटे मिनट स्केल पे एंड वैकेंसी ठीक है। तर चलते पूरा मैंने कौन कौन वैकेंसी केते सब किसी ये देखु मेंशन होती जमीक कि सर्वप्रथम फॉरेस्टर देखो ग्रुप सी पोस्ट ये आसी ठीक अच्छे। एफआई एंड सीसी डिपार्टमेंट तरफ पे स्केल 25,500 ରୁ 21,100 पर्यंत जीव। आमर लेवल 7 रे पे और टोटाल वैकेंसी के 47टा वैकेंसी अच्छी एवं फॉरेस्ट गार्ड यहाँ ग्रुप सी पोस्ट रही स्केल पे रही 19,900 ରୁ 63,200 यहाँ लेवल 4 रहा सालारी ठीक अच्छे। तो ये वैकेंसी अच्छी 896 एवं एक्साइज कनेस्टेबल ग्रुप सी रही एक्साइज डिपार्टमेंट यहाँ अच्छी और ये 19,900 स्टार्टिंग 63,200 पर्यटन आम सालारी रही वैकेंसी टोटाल अच्छी 575 ठीक अच्छे। तो देखो एज एंड क्वालिफिकेशन कौन देखिए ये देखो आमर सर्वप्रथम देखो फॉरेस्टर पे आमर कौन कौन क्वालिफिकेशन दरकार जमीक कि द कैंडिडेट मस्ट हाव पास्ट +2 साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी माने यहाँ आपको +2 साइंस मागिଛି एवं एज देखो 18 ରୁ 32 वर्ष भितर आपको बयस होता दरकार ताल आप इलिजिबल होती। फॉरेस्ट गार्ड पे देखो कौन द कैंडिडेट मस्ट हाव पास्ट हाई स्कूल सर्टिफिकेट माने यहाँ आपको 10th मागिଛି ठीक अच्छे। तो आम 10th मागिଛି हूँ फॉरेस्ट गार्ड एवं एज सेम अच्छी 18 ରୁ 32 होता दरकार। तापर आम एक्साइज कनेस्टेबल देखो कौन मागिଛି +2 एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मैंने आप +2 करते जेकोसी रिलेवेंट ठीक है। मैंने धर आप +2 कर आईटीआई कले चलो आप अप्लाई करेंगे कौन असुविधा नहीं। एवं एथेर एज देखो 21 32 पर्यंत आम एज लिमिट देती। तो रिलैक्सेशन मैंने अलग अलग कैटेगरी अनुसार जमीक SC ST हो गले PWD डिसेबिलिटी जो रहीगले ठीक अच्छे से किसी रिलैक्सेशन रज रा कौन देखो देखो ये एज रिलैक्सेशन दे जमीक 5 वर्ष रोटे SC ST SCBD SCBC वुमेन कैटेगरी 5 वर्ष रही। तो अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन है 10 वर्ष को मैंने पर्सन विथ डिसेबिलिटी मैंने डिसेबिलिटी अच्छा ठीक है तो 10 वर्ष रिलैक्सेशन अच्छी। तापर चलते कौन देखिए आम अदर क्राइटेरिया कौन जमी आप नोटिफिकेशन फुल मो टेलीग्राम चैनल पाइबे आप भल से पूरा फुल नोटिफिकेशन देखिपारे कौन कौन आप जहाँ भी डाउट थी आप जाए देखिपारे ठीक अच्छे। तो आम आप्लिकेशन फीस देखते एग्जामिनेशन फीस देती पब्लिश भाई जी एंड PG डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन देखो आम एग्जामिनेशन फीस देती 500 टଙ୍କା ठीक अच्छे। पॉजिटिवली यूजिंग एनी पेमेंट मोड आप नेट बैंकिंग है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड UPI थ्रू आप पेमेंट करेंगे कौन असुविधा नहीं। एवं देखो द एग्जामिनेशन पास ऑफ पेड शैल बी रिफंडेड टू applicants who actually appear to the examination मैंने आप एग्जाम अटेम्प्ट कर एग्जाम दौरान ताल आप 5 टଙ୍କା रिटर्न पलि आस ठीक अच्छे। मैंने 5 टଙ୍କା 400 टଙ୍କା आसपे 100 टଙ୍କା काटि पारते कि आप 5 टଙ୍କା आसे से लिखिं तो आप मैंने ही चलतु। तो कौन देखिए देखो तो केमी कौन रेजिस्ट्रेशन करेंगे देखो www.otripplec.gov.in आप क्लिक कलापर आपको OSSSC ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाए आप फास्ट लॉगिन करेंगे रेजिस्टर करेंगे तापर आप अप्लाई करेंगे। जब आप न्यू रेजिस्ट्रेशन अच्छा न्यू यूजर अच्छा आप रेजिस्ट्रेशन कर अप्लाई करेंगे जब आप पुराना यूजर अच्छा आप रि रेजिस्ट्रेशन कर न्यू पोस्ट पे अप्लाई करेंगे कौन असुविधा नहीं। तापर कौन अच्छे देखो तो स्टेज वन आप कौन रहे देखो यहाँ बहुत बढ़िया एग्जाम कहीं आम गोटे प्रिलिम हम आम आगे रिटिन हम डायरेक्ट फिजिकल हम फिजिकल भी ये बहुत बेसी कष्ट नहीं ठीक अच्छे। तो सर्वप्रथम देखो रिटिन आम कौन कौन अच्छी देखो आम रही मार्क टोटाल क्वेश्चन आसो ठीक अच्छे 100 मार्क आम आसो ये। तो टाइम आपको मिल घंटे 20 मिनट ठीक अच्छे। तो देखो मैथमेटिक्स 20 आसो इंग्लीश जनरल स्टडीज आपको 25 इंग्लीश 20 आसो ओडिया 15 और कंप्यूटर 20 आसो। तो सबकि मिसिले आपको टोटाल 100 मार्क हो तो आप 100 ରୁ केते रखापी पड़ो देखो ये। तो ये नेगेटिव मार्क रोचे 0.25 मैंने 4टा भूल कर आप गोटे ठीक मार्क कटिज। तो आप एबव सेड कैटेगरी सेल भी 35% मैंने आप नॉर्मल जिन हम जब आप 35% रखुँच आप आराम से पास हो ठीक अच्छे।
ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ବା କୋସିସ୍ କରନ୍ତୁ 35% ଉପରକୁ ଯେମିତି ରଖିବେ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସେମିତି ତଗଡ଼ା ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆମର 0.1 ମାର୍କ ମିଳିବ, 0.1 1 ମାର୍କ ମିଳିବ ଏବଂ 2 ମାର୍କ ମିଳିବ NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ। ତ ଷ୍ଟେଜ୍ 2 ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ, ଏବଂ ତାପରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ। ତ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମେନ୍ ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟର ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫିଜିକାଲ୍ ଆମର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ। ଯେମିତିକି ଆମର UR SC BC SC କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ 168 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଛାତି ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର କେତେ ଅନଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଡ଼ରେ 81, ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ୍ ଛାତି କରିଥିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଛାତି ଫୁଲେଇବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ST ପାଇଁ ଆମର 158 ହାଇଟ୍ ରହୁଛି, 81 ସେମ୍ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଆମର ଚେଷ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ହାଇଟ୍ରେ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ତ UR SC BC SC STରେ 153 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାନେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ମେନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ UR SC BC ପାଇଁ 168 ଏବଂ ଓଜନ, ଏଠି ଓଜନ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଏଠି ଓଜନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାଇଜ୍, ଏଇଟା କେବଳ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ। ଯେମିତି ଓଜନ 55 କେଜି ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଛାତି ଆମର 79 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡ କଲାପରେ 84 ହେବା ଦରକାର। ତ SC ST ପାଇଁ 163 ରହୁଛି ହାଇଟ୍ ଏବଂ ମିନିମମ୍ କେଜି ହେଉଛି 50 କେଜି ଏବଂ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ 76 ଏବଂ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 81 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆପଣ ହେବା ଦରକାର। ତ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ UR SC BC ପାଇଁ 158 ରହିଛି ଏବଂ ମିନିମମ୍ କେଜି ଆପଣ 47.5 ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ SC ST ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 153 ଏବଂ ମିନିମମ୍ ଆପଣ 45 କେଜି ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଚେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମପାଯାଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କେଉଁଥିପାଇଁ ଦରକାର, ଫରେଷ୍ଟର ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାକିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର 25 କିଲୋମିଟର 4 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମର 16 କିଲୋମିଟର 4 ଘଣ୍ଟାରେ କଭର୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଏଠି 25 କିଲୋମିଟର, ତାଙ୍କର ଟିକେ କମିଯିବ 16 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗଲା ଆମର କେଉଁଥିପାଇଁ, ଫରେଷ୍ଟର ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ କ'ଣ ରନିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 1600 ମିଟର ଆପଣଙ୍କୁ 7 ମିନିଟର କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ 30.66 ମିଟର ଇନ୍ 3 ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ। 30.66 ମିଟର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ 36 ମିଟର 3.66 ମିଟର କେତେ ଫୁଟ ହେଉଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଥର ଚାନ୍ସ ମିଳିବ, ଆପଣ 3 ଥର ଜମ୍ପରେ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରନିଂ ଆପଣଙ୍କୁ 1600 ମିଟର ରହିବ କିନ୍ତୁ 9 ମିନିଟ୍ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିବ। ତାପରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ରହିବ 2.75 ମିଟର ଇନ୍ 3 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଜିନିଷ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ ଏବଂ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ଦରକାର। ଆମର ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗଲା, ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଗଲା ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମାଷ୍ଟର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଲିଷ୍ଟ ଫର୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟର ପଳେଇ ଆସିବ ଆମର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଆପଣ ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଟ୍ ବାହାରିବ, ଫିଜିକାଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ। ତ ଫିଜିକାଲ୍ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାଲ୍ ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ତ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେଉଁ କାଟାଗୋରୀରେ ମାନେ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀରେ କେତେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ ବା କେଉଁ ସର୍କଲ୍ ସବୁ ଅଛି, ସେଇ ସର୍କଲ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ତ ଅନୁଗୁଳ ଟେରିଟୋରିଆଲ୍ ସର୍କଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ UR ଅଛି 5ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, 3ଟା ମେନ୍ ପାଇଁ, ଓମେନ୍ ପାଇଁ 2ଟା ଏବଂ STରେ 1 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, SCରେ 2ଟା, 1 ମେନ୍ 1 ଓମେନ୍, SC BCରେ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ୍। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଏଠି 8ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ବାରିପଦାରେ 1 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 15ଟା, କୋରାପୁଟରେ 4ଟା, ରାଉରକେଲାରେ 7ଟା, ସମ୍ବଲପୁରରେ 12ଟା। ତ ଏଠି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ 47ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଲା ସବୁ କାଟାଗୋରୀ ମିଶିକିରି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ସବୁ ଯେତିକ ବି ରହିଲା ଆମର ଡିଭିଜନ୍ ରହିଲା କି ମାନେ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ସବୁ ଡିଭିଜନ୍ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ସବୁ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏଇଠି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲସେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଆମର ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କେତେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛି ଆଗରୁ, ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 575ଟା ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 21ଟା ଅଛି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 23ଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 38ଟା। ତ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ବୋଧେ ଦେଖନ୍ତୁ
କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। 33ଟା ହେଉଛି ହାଏଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତ 38 ଆମର କଟକରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି 39ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ପୁରୀରେ 18ଟା, ରାୟଗଡ଼ରେ 16ଟା, ସମ୍ବଲପୁର 33ଟା, ଏମିତି ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ତ ଆମର ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଜପୁରରେ କେତୋଟି ଅଛି, ଯାଜପୁରରେ 25ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 21ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତ ଏଠି ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କେତେ କ'ଣ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ସବୁକିଛି ଏଠି ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ସବୁକିଛି ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର SSC ତରଫରୁ ଆସିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜବ୍, ବହୁତ ଆରାମସେ ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ତ ମେହନତ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ঠিক আছে, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁଟାକି ସତ ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ପବ୍ଲିଶ୍ କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କୌଣସି ଫେକ୍ ନୋଟିସ୍ କିମ୍ବା ଫେକ୍ ନୋଟିସ୍ ଆମେ ଏଠି ପବ୍ଲିଶ୍ କରୁନାହୁଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଆମକୁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେବୁ। ଆମର ସବୁବେଳେ କରେକ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।